ہاں میں ہوں ایسی لیکن مجھے ایسا بنانے والی آپ ہیں۔ سنا آپ نے مجھے ایسا بنا دیا، آپ نے مجھے جاہل بن کر جینا سکھایا۔ سنا آپ نے، جاہل لیکن نہیں، میں آپ جیسے جاہل نہیں بننا چاہتی ہوں۔ میں اپنی بہنوں کو اب ایسی زندگی نہیں دینا چاہتی ہوں۔ سنا آپ نے، میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ اب افسوس ہے امی کہ آپ نے مجھے سب کچھ نہیں سکھایا۔ آپ نے نہیں بتایا کہ ہاں مجھے جینے کا حق ہے، کہ ہاں مجھے خوش رہنے کا حق ہے۔ امی، میں نے جاہلوں کی طرح 4 سال اس شخص کی قید میں گزارے ہیں۔ اس کی بیٹی میرا خون نہیں تھی، لیکن میں نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ آپ کو اس کا دیندار ہونا تو نظر آتا ہے، لیکن میرے جسم پر جا بجا زخم نظر نہیں آتے۔ امی خبردار، جب اس گھر میں کسی نے شادی کا نام بھی لیا تو خبردار، جو آپ نے میری بہنوں کے ساتھ وہی کرنے کی کوشش کی جو آپ میرے ساتھ کر چکی ہے۔ اب میں جاب بھی کروں گی اور اپنی بہنوں کو بھی پالوں گی، لیکن امی میں اب آپ کو ایسی زندگی نہیں جینے دوں گی۔ مائرہ آج بھی ان باتوں کو سوچتی تو اتنا ہی دکھ ہوتا جتنا پہلے دن ہوا جب اس نے یہ باتیں سفینہ ماں کو کہی تھی، جس دن اس نے طلاق کا مطالبہ کیا تھا کہ وہ اب خضر حیات کے ساتھ نہیں رہے گی۔ آج وہ صبح آفس کے لیے نکل رہی تھی جب اس نے سفینہ کے ساتھ بیٹھی زاہدہ خالہ، جو کہ رشتے کروایا کرتی تھی، ان کو بیٹھے دیکھا۔ اس نے سفینہ کے پاس بیٹھ کر زیادہ نہیں بس اتنا کہا، امی آپ ان لوگوں کو ضرور بلائیں جو آپ کو پسند ہیں، بے شک وہ ہمیں ناپسند ہو، لیکن اب ان کو یہ باور کروا دیں کہ ان کے فیصلوں پر اب یہ گھر نہیں چلے گا۔ پھر وہ سفینہ کے گلے لگی اور باہر نکل آئی۔ مائرہ ان سے بہت مرتبہ اس دن کی بدتمیزی کی معافی مانگ چکی تھی، لیکن جس دن ذرا سی نوک جھونک ہو جاتی اسے دوبارہ وہ باتیں یاد آ جاتی۔ وہ آفس جانے کی بجائے راستے میں بنے ایک پارک کی بینچ پر بیٹھ گئی۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے چند لمحے ہی ہوئے تھے کہ وہاں ایک نوجوان آ کر بیٹھ گیا۔ مائرہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ دکھنے میں شریف ہی تھا، پینٹ کوٹ پہنے، ٹائی لگائے، کسی بھی ٹین ایجر کو پاگل کرنے کے لیے کافی حسن بھی تھا اس کے پاس۔ جب اس شخص کی طرف سے کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی تو مائرہ بھی وہیں بیٹھی رہی، لیکن کچھ دیر بعد جب مائرہ نے اس شخص کو اپنی جیب سے ایک سگریٹ نکالتے ہوئے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، لیکن وہ شخص ارد گرد سے بے خبر اسے سلگا کر ہونٹوں میں رکھنے لگا۔ مسٹر، تم یہ یہاں پیو گے؟ مائرہ نے سگریٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ بکھلا گیا اور ارد گرد دیکھ کر تصدیق کرنے لگا کہ آیا یہ لڑکی اسی سے مخاطب ہے یا کسی اور کی شامت آئی ہے۔ مسٹر، بہرے ہو کیا جو سنائی نہیں دے رہا؟ تم سے مخاطب ہوں۔ یہ جگہ ہے کیا سگریٹ پینے کی؟ اب کی بار اگلے شخص کو بھی برا لگا تو بولا، مجھے یہاں پہ کوئی بورڈ نظر نہیں آ رہا جس پر لکھا ہو نو اسموکنگ۔ آپ کو تکلیف ہے تو دوسرے بینچ پر بیٹھ جائیں۔ اس نے رکھائی سے کہتے ہوئے دوسری طرف رخ موڑ لیا، جس پر مائرہ تب اٹھی۔ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے؟ ابھی اس کے منہ میں ہی تھی کہ وہ بولا، کیا؟ ہاں، کیا ہم جیسے لوگوں کی وجہ سے؟ مائرہ کا پارا ہائی ہو گیا اور وہ اپنی بات بھول گئی۔ اوپر سے جس طرح وہ شخص اسے دیکھ رہا تھا، تم جیسے ہی پڑھے لکھے جاہلوں کی وجہ سے ملک میں گلوبل وارمنگ کی شرح میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے۔ اپنا نہیں تو ملک کی عوام کا ہی تھوڑا خیال کر لو، لیکن نہیں، تم جیسے لوگ جب تک ان چیزوں پر اپنا پیسہ ضائع نہ کر لو، ماحول کو خراب نہ کر لو، تو چین کہاں ملے گا تم لوگوں کو؟ اور میں بھی کسے کہہ رہی ہوں، کسی کو برائی سے روکنے سے بہتر ہے انسان بھینس کے آگے بین بجا لے، کم از کم بھینس انجوائے تو کرے گی۔ اتنا سنا کر لمبے لمبے سانس لیتی وہ وہاں رکی نہیں بلکہ چل دی، جبکہ ہزلان کا سگریٹ ہاتھ میں تھا۔ وہ اسی طرح معلق رہا۔ وہ مائرہ کی باتوں کے سحر سے نکلا تو حیرت ہوئی کہ وہ پہلی مرتبہ کسی لڑکی کے ہاتھوں ذلیل ہوا ہے، اور وجہ بنا یہ سگریٹ۔ خود کو خوب کوسنے کے بعد اس نے غصے سے سگریٹ دور پھینکا۔ ارے یار، کس کی شامت آئی ہے صبح ہی صبح؟ پاس سے ہی ہزلان کے دوست احمد رضوی کی آواز آئی تو ہزلان کا منہ ٹھیک ہوا اور اٹھ کر اس کے گلے لگا۔ ارے نہیں یار، کچھ بھی نہیں، بس تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، وقت نکالنے کا شکریہ۔ جگری یاروں کی طرح گلے ملتے ہوئے بولا، شکریہ والی تو کوئی بات ہی نہیں، آج پہلا دن ہے تمہارا اپنے آفس میں، نروس ہونا فطری بات ہے۔ اب چلو چلتے ہیں، اور تم مجھے بتاؤ کہ وہ محترمہ کیا کہہ کر گئی؟ کہیں نمبر ومبر تو نہیں مانگ لیا یہاں آتے ہی؟ ارے نمبر تو دور، میں تو کچھ بولا بھی نہیں تھا۔ پھر ہزلان نے ساری بات احمد کو بتائی تو وہ ہنس ہنس کر دوہرا ہو گیا، یار تیری ہوئی ویسی اعلیٰ قسم کی ہے۔ ہزلان نے چلتے چلتے ایک ہاتھ اس کی کمر پر مارا۔ مائرہ آفس پہنچی تو وہاں ثنا ایک نئی خبر لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم ثنا، خیریت؟ اتنی جلدی میں کیوں ہو؟ مائرہ نے اپنے کیبن میں آ کر سلام لی اور ثنا جواب دے کر جانے لگی، مائرہ دعا دو مجھے۔
सना ने इस दोनों हाथ पकड़कर कहा, खैरियत तो है, लगता है रिश्ता आना है आज आपका। मायरा ने बात को मजाक का रुख दिया, लेकिन सना बोली, अरे नहीं यार, तुम्हें बताया तो था शेराजी सर की गैर मौजूदगी में कंपनी को सर हजलान देखेंगे और मेरी इसी सिलसिले में हाजिरी है इनके ऑफिस में। सीवी दोबारा चेक होगी, समझ लो दोबारा इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, दुआ करना मेरे लिए। सना ने इतना कहा और चल दी, जबकि मायरा को एक नई मुसीबत ने आ लिया। इसे यहाँ नौकरी शेराजी सर के रेफरेंस से मिली थी, डिग्री इसके पास नहीं थी, लिहाजा वो इस कंपनी में प्रेजेंटेशंस बनाया करती थी, क्योंकि कंप्यूटर्स की दुनिया की मास्टर थी वो। अगर कहें कि वो उंगलियों से जादू करती तो गलत नहीं होगा ये। इसकी बनाई हुई प्रेजेंटेशंस की बहुत तारीफ होती और शेराजी सर इसका प्रमोशन करते हुए इसकी तनख्वाह में इजाफा करते रहते। अब पता नहीं ये नए बॉस का कैसा रवैया होगा इसके साथ। मायरा का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। इसके बाबा की मौत एक हादसे में हुई जब मायरा 12 साल की थी और इसकी दोनों छोटी बहनें रुदाबा और महनूर 5 साल की थी। सफीना की बहन कनीज फातिमा और इनके शोहर गुलाम हुसैन ने बज़ाहिर इन लोगों को सहारा दिया, क्योंकि हारून साहब सफीना के शोहर इकलौते भाई थे। 19 साल की उम्र में मायरा ने बीए कर लिया, क्योंकि वो अपनी उम्र के बच्चों की निस्बत ज्यादा ज़हीन थी। लेकिन इसके आगे की पढ़ने की ख्वाहिश ही रह गई, क्योंकि इसकी खाला ने इसका रिश्ता देखकर इसकी शादी एक ऐसे आदमी से करवा दी जिसकी पहली बीवी मर चुकी थी और वो एक बेटी का बाप भी था। लेकिन सफीना को जिस चीज ने मुतासर किया वो ये था कि वो शख्स मजहबी था। लेकिन ये शादी 4 साल से ज्यादा न चल सकी और मायरा ने खिजर से तलाक ले ली। रहमत खिजर की बेटी को मायरा से बहुत लगाव था, लेकिन मायरा ने इस बार किसी की ना सुनी और अलहदगी इख्तियार करके ही दम लिया, क्योंकि खिजर एक मुनाफिक शख्स था। वो जो नजर आता था वो था नहीं। मायरा ने पहले ढके छुपे लफ्जों में सफीना से इसकी शिकायत की तो उन्होंने उल्टा इसे ही डांट दिया। तो क्या हुआ, अगर वो तुम पे हाथ उठाता है तो मोहब्बत भी तो करता है तुमसे, और मायरा खामोश हो जाती। लेकिन जब 4 साल के बाद मायरा पर इस्लाम की रोशनी में औरत का मुकाम वाज़ेह हुआ तो इसने समझौता न किया। इसकी अलहदगी के फैसले से ये हुआ कि पहले तो कनीज फातिमा ने इसका पोषण अलग किया, मायरा ने ऑफिस में जॉब शुरू की तो घर भी अलग हो गया। अब सफीना अपनी तीनों बेटियों के हमरा इसी मोहल्ले के एक छोटे से घर में रहती। खुद वो कपड़े सीती, मायरा नौकरी करती और दोनों छोटी बहनें पढ़ती थी। कनीज फातिमा की बेटी माजिबिन शादीशुदा थी और इसकी भी एक ही बेटी थी जो कि 2 साल की थी, रिमशा खानदान का पहला बच्चा था, इसलिए इसने सबका प्यार समेटा। सना परेशान से इसके केबिन में दाखिल हुई। मत पूछो यार, सर ने क्या किया आज। मायरा ने सर उठाकर एक नजर सना को देखा और फिर काम में मसरूफ हो गई। ठीक है, नहीं पूछती, तुम खुद ही बता दोगी, जानती हूँ मैं, मायरा ने बेजारी से कहा, क्योंकि इसे एक फीचर को प्रेजेंटेशन में दाखिल करना था, लेकिन वो हो नहीं रहा था। सना ने आगे होकर लैपटॉप की स्क्रीन बंद की और मायरा को मुतवज्जा करके बोली, मायरा मैं मजाक नहीं कर रही, हजलान सर बहुत स्ट्रिक्ट है। उन्होंने दोबारा मुझसे बिजनेस की कुछ टर्म्स सुनी और बोले, मिस सना मैं आपकी सीवी से तो मुतासर हुआ हूँ, लेकिन आप सब कुछ भूल चुकी हैं। उम्मीद है कि काम से मुझे मायूसी नहीं होगी। लो बताओ, भला इतने साल पहले पढ़ा कहाँ याद रहता है। मैं तो पेपर दे के आते ही किताब का इतना हिस्सा सिरे से ही उखाड़ देती थी। सना ने धाई देते हुए कहा। तो मायरा भी परेशान हो गई। मेरा क्या होगा अब, मेरे पास तो कोई भी मकबूल डिग्री नहीं है। मायरा ने परेशान होते हुए कहा। तुम्हारा क्या होगा ये तो अभी थोड़ी देर तक ही पता चलेगा, सर ने बुलवाया है तुम्हें। मायरा परेशान सी उठी और ऑफिस की तरफ चल दी। जाते हुए वो दरूद का विर्द करने लगी। दरवाजे के हैंडल को हाथ में पकड़कर वो घुमाने ही लगी थी कि वो झटके से खुल गया और अंदर से आने वाले शख्स को देखकर मायरा के हाथ पांव फूलना शुरू हो गए। लेकिन वो शख्स जल्दी में था, शायद इसलिए रुका नहीं, जल्दी ही चला गया और मायरा को यकीन था कि इसने मायरा को नहीं देखा। मायरा ने पास बैठी सेक्रेटरी से पूछा, जवेरिया ये कौन है? तो वो बोली, ये हजलान सर हैं, आज ही ज्वाइन किया है शेराजी सर की जगह। जबकि मायरा को दुनिया घूमती हुई महसूस हुई। वो कोई और नहीं, वही शख्स था जिसे मायरा ने सुबह खूब सुनाई थी। मैं तो गई अल्लाह जी। मायरा अपने कमरे में वापस आई। वहाँ सना पहले ही इसका इंतजार कर रही थी। मायरा के आने पर वो उठ खड़ी हुई और पूछा क्या बात हुई सर से, और फिर मायरा ने इसे सारी बात बताई। जिसके बाद सना ने भी पेशन गोई की कि अब मायरा को दूसरी जॉब देख लेनी चाहिए। ऑफिस टाइम खत्म हुआ तो मायरा बोझल दिन लिए क्राफ्ट सेंटर आ गई। यहाँ वो 2.5 घंटे जॉब करती थी। कार्ड्स बनाना और डेकोरेशन सेट्स या फिर लोगों की डिमांड्स के मुताबिक इनको चीजें बना देना। ये सेंटर एक बूढ़ी औरत मैम रोशनी ने खोला था, जिसका मकसद खसूसन भीख मांगने वाली बालिग लड़कियों को रोजगार के हलाल तरीके से वाकिफ करवाना था। वहाँ खुद लड़कियों को मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती और फिर वही काम भी करती।
मैम रोशनी इन लोगों में से थी जो कि इस मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना किरदार खामोशी से अदा कर रही थी। मायरा ने इसी बोझल दिल के साथ बमुश्किल 4 कार्ड बनाए और घर चली आई। अभी वो दरवाजे तक ही पहुंची थी कि इसका मूड खुशगवार हो गया। आज दाल चावल पके थे। खुशबू आते ही मायरा की सारी टेंशनें रिक्शा करवाया और बहुत दूर चली गई। अस्सलाम वालेकुम आपी। रोदापा ने दरवाजा खोलते हुए सलाम किया और चेहरे पर शरारत सजा ली। मायरा को खतरे की बू आई, लेकिन इसने कहा कुछ नहीं। वो सीधा बावर्ची खाने में आई और हांडी का ढक्कन उठाया तो अंदर पानी ने इसका मुंह चुराया और वो समझ गई कि रोदापा हंस क्यों रही थी। वो वहीं बावर्ची खाने में जमीन पर बैठी और दोनों को आवाजें देने लगी। रोदापा, महनूर, सफीना समेत वो दोनों भी वहीं आ गई। क्यों तंग कर रही हो तुम दोनों इस बेचारी को? सफीना ने दोनों को डांटना चाहा, इन पर कोई असर ना हुआ। आज मत रोके अम्मी, आप ही इसी दिन हाथ आती हैं जिस दिन इनकी पसंदीदा दाल बनती है। जी तो आप ही बताएं क्या कर सकते हैं आप? हम आपको चनों की दाल खाने की इजाज़त दें जो कि अम्मी ने आज अलग तरकीब से बनाई है और यकीन जाने बहुत मज़े की है। महनूर ने जिस तरह तारीफ की, मायरा का मुंह पानी से भर गया। बमुश्किल बोली, गोलगप्पे और आइसक्रीम आज मेरी तरफ से। अब खुश, लेकिन बर्तन तुम दोनों धोगी। मायरा ने हार मानते हुए कहा, वैसे आप ही हम खाली गोलगप्पों पर भी मान जाते, लेकिन चूंकि अब आप कह रही हैं तो लाएं 200 रुपए। रोदाबा ने पैसे संभाले और महनूर बर्तन लगाने लगी। सब नीचे जमीन पर सुन्नत के मुताबिक बैठ गए। वैसे अम्मी आप ना कपड़े सीने छोड़कर होटल खोल लें, यकीन जाने लोगों की मौजें हो जानी है। मायरा ने खाना खत्म करते हुए कहा, जिस पर सकीना फकत मुस्कुराई। वो मायरा से ज्यादा बात नहीं किया करती थी। मायरा को लगता था कि वो शायद नाराज हैं, लेकिन वो शर्मिंदा थी क्योंकि इनको एहसास हो गया था कि अनजाने में वो अपनी बेटी पर जुल्म कर चुकी है, जिसे इसने 4 साल बर्दाश्त किया था। इनको आज भी अपनी और मायरा की बातें याद थी। अम्मी वो मुझ पे हाथ उठाते हैं। मायरा ने खिजर की शिकायत की तो वो बोली, मेरी जान बहुत से लोग अपनी बीवियों पर हाथ उठाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अम्मी बाबा ने तो कभी आप पर हाथ नहीं उठाया था। मायरा के लिए भी हर लड़की की तरह हारून साहब आइडियल थे। मायरा, हर शख्स तुम्हारे बाबा जैसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। इन जैसा तो कोई था ही नहीं। सफीना ये कहते हुए रो पड़ी तो मायरा अपना दुख भुलाकर इनकी तरफ लिपकी। अम्मी सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। मायरा ने इनको साथ लगाते हुए कहा, मायरा बच्चे, एक दफा तुम लोगों के यहाँ औलाद हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अम्मी इनको औलाद नहीं चाहिए। मायरा ने आश्तगी से आवाज में कहा तो वो बोली, कैसी बातें कर रही हो? किसे नहीं चाहिए होती औलाद? और अगर रहमत की बात कर रही हो तो वो इसकी पहली बीवी से है। और मायरा खामोश रही, लेकिन मुझे तो वो सिर्फ दिल बहलाने का सामान समझते हैं। मायरा ये सोचकर खामोश रही और सफीना ने ये सोचा कि वो अपनी बेटी को समझा चुकी हैं। आज भी यही बातें इनको तकलीफ देती थी। अगले दिन इतवार की छुट्टी थी तो मायरा थोड़ी देर से उठी। जब बाहर लॉन में आई तो वहाँ पर रोदाबा गमले में नए पौधे उगा रही थी। मुंह हाथ धोकर महनूर को नाश्ते का कहा और लॉन में रोदाबा के पास आ गई। क्या हो रहा है जनाब? मैं माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ अपना किरदार अदा कर रही हूँ। मायरा को इसी तरह के जवाब की उम्मीद थी, लेकिन अभी रोदाबा की बात खत्म नहीं हुई थी। जानती हैं आप ही, हम सभी लोगों के घरों में कम से कम एक खाली गमला जरूर होता है जिसका पौधा खराब हो जाता है या सूख जाता है। और हम क्या करते हैं, पहले अपनी गफलत की वजह से इस पौधे को मार देते हैं और फिर इस गमले को भी वीरान कर देते हैं। मायरा ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई। हम सभी चाहते हैं कि गर्मी कम पड़े, बारिशें अपने वक्त पर हों, आलूदगी कम होनी चाहिए, लेकिन हम अपने ही घरों से शुरुआत क्यों नहीं करते? मैं इस चीज को बदलना चाहती हूँ। आप जानती हैं, अगर मैं ऐसा करूँगी तो मुझे देखकर मोहल्ले वाले, इनको देखकर दूसरे मोहल्ले वाले, और फिर ये दायरा बढ़ता चला जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब बारिशें भी अपने वक्त पर होंगी और गर्मी भी इतनी ज्यादा नहीं होगी। मायरा ने रोदाबा की आंखों में चमक देखी, जैसे वो आने वाला खुशहाल कल देख रही हो, लेकिन साथ ही इसकी परेशानी ने वही रिक्शा करवाया और इसके दिमाग में वापस आ गई। अब आप मुझे बताएं कि क्या चीज आपको परेशान कर रही है? अगर खिजर भाई ने फिर से कोई मसला किया है तो आएं, अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं। और बहनें तो एक दूसरे की दिल की बातों से वाकिफ होती है ना। मायरा ने हजलान सर के साथ होने वाली पहली मुलाकात बताई, जिसमें से कुछ बातें वो गोल कर गई। रोदाबा पहले तो चंद लम्हे रुकी, फिर बोली, जहाँ तक मेरा ख्याल है आपके सर आपकी तारीफ करेंगे, ये बाल पीछे करें। रोदाबा ने अपना माथा मायरा के आगे किया क्योंकि इसके हाथ गीली मिट्टी से भरे हुए थे। और मोबाइल से मेरे हाथों की तस्वीर बनाएं और परेशान ना हो। सर कुछ बोले तो शेराजी सर से सिफारिश करवा लीजिएगा, परेशानी वाली बात नहीं है। आपने इनको कुछ गलत नहीं कहा था। मायरा को थोड़ा सुकून मिला। रोदाबा हाथ धो के आई, इतने में महनूर नाश्ता बना लाई। अब रोदाबा अपने एक लगाए हुए पौधे की तस्वीर ले रही थी।
تو مہنور بولی، رودابہ اب یہ مت کہنا کہ تم یہ تصویر میرے پیج پر لگاؤ گی۔ مس مہنور، مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ پیج آپ کا نہیں ہمارا پیج ہے، جس میں آر سے رودابہ اور ایم سے مہنور ہے، اور ہاں میں تصویر لگا چکی ہوں۔ رودابہ نے ذرا پرواہ نہ کی، آپ ہی بتائیں اسے کچھ۔ ہم نے آرٹ اینڈ کرافٹ کا پیج بنایا، اور یہ ہے کہ اگر آپ ایک پودا لگائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو امید ہے مستقبل کی، خوشحالی کی، اچھے کل کی۔ ایسا کرنے سے آپ آلودگی کے خلاف اپنا قدم اٹھاتے ہیں۔ رودابہ نے یہ کہا اس کا مطلب تھا کہ وہ پوسٹ کر چکی ہے، اب کوئی فائدہ نہیں۔ مائرہ آرام سے ناشتہ کرنے لگی۔ تمہارے پیپرز کب ہیں مہنور؟ اگلے مہینے ہیں آپی، اور رات میں میں نے آپ کے لیے کچھ کاغذ کے پھول بنا دیے تھے، وہ کل کرافٹ سینٹر یاد سے لے جائیے گا۔ شکریہ۔ دونوں مسکرا دی۔ اگلے دن مائرہ یہ عزم کر کے حسلان کے آفس میں گئی کہ اس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا، بلکہ بہت غلط کہا تھا۔ اس کی رفتار پھر کم ہو گئی۔ اللہ، آپ کو پتہ ہے نا کہ میں نے کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، پلیز اللہ جی۔ وہ ذرا اونچا سوچ رہی تھی جب پیچھے سے آنے والی مردانہ آواز نے اس کو منجمد کر دیا۔ مس، آپ مجھے اندر جانے کا راستہ دیں گی؟ تب تک شاید اللہ بھی آپ کی سن لے۔ مائرہ جیسے ہی گھومی تو حسلان کی آنکھیں خوشگوار حیرت سے مزید کھل گئی۔ آپ؟ میں مائرہ ہوں سر۔ اور آپ؟ غالباً حسلان سر ہیں؟ غالباً نہیں، یقیناً میں ہی حسلان ہوں، اور مجھے سر حسلان کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، یہ اس نے اپنے آفس کے اندر آتے ہوئے کہا تھا۔ آج کا دن بڑا خوشگوار ہو گیا۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے ہی مائرہ کو لاشعوری طور پر سوچے جا رہا تھا۔ مجھے حسلان سر اتنا پسند نہیں آیا، لیکن میں شیرازی سر کو شیرازی سر کہتی تھی۔ مائرہ بھی اس کی فرمائش کو خاطر میں نہ لائی تو حسلان بولا، مجھے دیکھیں۔ نہیں، واقعی مجھے دیکھیں اور بتائیں کہ میں کون ہوں۔ اب مائرہ اس کا مطلب سمجھی تو بولی، آپ حسلان سر، سر حسلان ہے۔ گڈ، جلدی سیکھ گئی آپ تو۔ مجھے لگا تقریر کرنی پڑے گی۔ مائرہ اس کا طنز خوب اچھی طرح سمجھ گئی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ وہ بول بھی کیسے سکتی تھی؟ تو مس مائرہ، کیا آپ کو یہاں جاب کسی کی سفارش سے ملی ہے؟ حسلان نے جس انداز میں کہا تھا، مائرہ کے جسم میں کرنٹ دوڑ گئی۔ نہیں سر، وہ شیرازی سر نے مائرہ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اوہ، تو شیرازی انکل نے سفارش کی تھی آپ کی؟ حسلان نے جس طرح لفظ سفارش بولا، مائرہ کو اپنی توہین لگی تو بولی، آپ ان سے خود پوچھ لیں، یا پھر میرا ریکارڈ چیک کر لیں۔ آخر مائرہ نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا، اور ایسا کہنا فائدہ مند ثابت ہوا۔ حسلان کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور جا رہا تھا۔ بالآخر جو رنگ آیا وہ تھا تعجب کا۔ اس نے گلا کھنگال کر بات شروع کی، ویل مس مائرہ، یو ورک ریئلی امپریسڈ می۔ حسلان کو اس وقت دنیا کا سب سے مشکل کام مائرہ کی تعریف کرنا لگا۔ وہ چند لمحے رکا، پھر بولا، میں امید کرتا ہوں آپ آگے بھی اپنا کام پوری ایمانداری سے کریں گی۔ حسلان نے اتنا کہا اور جیسے ہی اس کے سارے الفاظ ختم ہو گئے، جبکہ مائرہ سر جھکائے اپنی تعریفیں سننے میں مصروف تھی، اور اس کے ہونٹوں پر بڑی شریر سی مسکراہٹ تھی، جسے حسلان نے نوٹ کر لیا تھا۔ یو مے گو ناؤ۔ مائرہ نے یہ سنا تو حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور بلا اختیار بولی، بس؟ اور بول کے پچھتائی، بس مطلب؟ نہیں، میرا مطلب ہے میں چلتی ہوں۔ ایسے کیسے؟ آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی تعریف میں کوئی دیوان لکھوں؟ حسلان کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اسے چڑھا رہا ہے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، مائرہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ آپ کا مطلب تو یہی تھا نا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ؟ آپ کو کوئی حق نہیں ہے دوسروں کو جج کرنے کا، جبکہ آپ دلوں کے حال نہیں جانتے۔ مائرہ کو اب غصہ آ رہا تھا اور اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، اب جا سکتی ہے۔ حسلان نے اس کی آنکھوں میں پانی بھرتا دیکھا تو اجازت دے دی۔ اس سے پہلے کہ اس کا پارا ہائی ہوتا، حسلان نے یہی بہتر سمجھا، اور مائرہ نے جاتے ہوئے دروازہ اتنے زور سے مارا کہ حسلان دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اتنے غصے والی بات تو نہیں تھی۔ اتنے میں دروازہ کھول کر احمد اندر آیا۔ بھئی کیا سین ہے؟ کیا ہوا؟ یہ لڑکی کون تھی جو غصے میں گئی ہے؟ حسلان نے بتایا تو اس کا ہنس کے برا حال ہو گیا۔ نہیں یار، واقعی وہ لڑکی پھر تجھے اتنا ذلیل کر کے گئی اور تم بھیگی بلی بنا سنتا رہا۔ اس بات پر حسلان آپے سے باہر ہو گیا اور غصے سے اٹھ کر مائرہ کے کیبن کی جانب بڑھا، جبکہ احمد ارے ہی کہتا رہ گیا۔